We are trying to discuss about data types. So in data types, we started with byte data type. Started with byte data type. Yeah. So byte means 8 bits. So in byte data type is used to represent the integer number, right? So what is the range of the integer number? So the range is minus 128 to plus 127. So how do you know this is the minus 128 to plus 127? So that's why we need to represent the byte representation. Byte means 8 bits. So 8 bits means like this, like this. So there are 8 bits. So here, so last bit will be the MSB bit, that is most significant bit. So that is used to represent a positive or negative number. If 0 is there, then that is a positive number. If 1 is there, then that is a negative number. If last bit is if last bit is 0, the given number is positive number. If last bit is 1, this one is 1, then that is a negative number. This last bit is called most significant bit. Suppose if I am filling the remaining 7 bits with ones, so what is the value? Suppose if you want to fill only one integer number as a one number, then 0 0 0 0 0 0 and the last bit will be 1. Okay, if you want to fill 2, so here 0 0 0 0 0 1 and 0. I hope you know. So from number format to uh, binary format. So decimal number to binary format. How to convert? I hope you know. So if you don't know, we will see. Right? Suppose our 20 number is there. How to convert the 20 number into binary format? Just division by 2. So you will get the reminders. So based on that, you can write from bottom to top. So if you don't know, just see. That is not a big. So suppose if you want to convert 20, so 20 to binary number, 20 to binary number, simply. So write 2 here and 2 times are, so remainder will be 0. If anybody is waiting, so I hope I admitted everybody. Right. So again division with 2. So 5 are 2 5 are, so remainder will be 0. Then 2 2 are, so remainder will be 1. And 2 1s are is 0. And 2 0 times, so remainder will be 1. So now you need to write the numbers from top to bottom, right? So the number will be 1 0 1 0 0. If you want to represent 20, so the number will be like this. So in the same way, so what is the highest number for the positive number you can save? So that is 127. So 127 binary format. So if you want to see the 127 binary format, just to calculate. So for 127, how it will be? So if you take 127, all are ones only. Okay. So just to convert it, you will get all are ones, right? So anyone can try from your end after the class, no problem. So 127 binary format will be 7 ones. Okay. So I am filling with 7 ones. So now I am trying to convert from binary to decimal. So how to calculate? This is 0 location, 1 location, 2 location, 3 4 5 6 and 7. Total 8 bits, from 0 to 7, 8 bits. So forget about last bit. So this is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. The result will be 2 power 0 means that is 1. 1, what is the bit here? The bit is 1. So 2 power 0 means 1. And what is the bit? 1. 1 into 1, the result is 1. Here, one position is there. This is 2 power 1. 2 power 1 means 2. 2 multiplied by 1, result will be 2. Right? Like this, 2 power 2 means 4. 4 multiplied by 1. 4 into 1, 4. So like this, 2 power 3, 8. 8 multiplied by 1.
2 4 4 16, 16 multiplied by 1, 2 4 5 32, 32 multiplied by 1, 2 4 6 64 multiplied by 1. So the result would be 64, 32, 16, 18, sorry 8, 4, 2 and 1. If you calculate the sum of all these numbers, you will get result as a 127. Right? So 127. Okay, I will add with the people. Yeah. Right. So the result is 127 here. So if the last bit is 0, remaining bits are ones. Remaining bits are ones. What is the result value? 127. That means in 8 bits, 1 bit is allocating for positive or negative number. So remaining 7 bits, if you occupied all with ones, what is the maximum value? That is 127. So that means you can save 127 plus 127 maximum. Then what is the negative value? Then how to represent the negative value? So here I am mentioning from minus 128 to plus 127, right? So binary value, byte value should be within the range of minus 128 to plus 127. So what is this meaning? So just now you saw for how to represent the positive number. Positive number means 0, remaining all are ones. So if you calculate, the result is 127. Now there is no representation directly to represent the negative numbers in the memory. In the memory, you cannot represent the negative numbers directly. So actually what we have to do, we need to calculate the 2's complement for that number. 2's complement means by using these 7 bits, only, if you calculate the 2's complement, you will get the negative value. Okay. So for that what I will do, you just search in Google. So how to convert 2's complement. 2's complement calculator. If you know, you can try from your end. So I am taking the 2's complement right here. So whatever the number I have with all the ones, what is the result? 127. For this 127, if you calculate 2's complement, that means for all these sevens, if you calculate 2's complement, you will get the negative number, right? So 2's complement. So decimal number 8 bits. So we need to calculate for 127. For 127, what is the 2's complement? So 2's complement will be this number. So this number means you just convert this number into decimal. So if you calculate into decimal, here last bit is 1. Last bit is 1 means, so in this diagram, last bit is 1 means that is a negative number. Negative number, even if 2 power 7 means 128, right? 127, huh? 2 power 7. 2 power 7 means how much? 128. 128, right? So 128, yeah. Negative number, right? 128. Last number 128. 127 plus 1. Huh? Check the ones complement. Right. Just to calculate the 2's complement, you will get the negative number, whatever you can save it. Okay. So if required, I will tell you how to convert for a number, how to convert from 1's complement then 2's complement. So how to calculate, we will see in next session. Okay. So that will take a little bit time to understand, right? So for the given, if 127 is there, for that number you just calculate the 2's complement, you will get the negative number. What is the maximum negative number, right? So here minus 128 to plus 127, right? So next one, that is short type. So instead of wasting time, we will go ahead. So these are not that much very important. So short type, it will occupy 2 bytes of memory. So 2 bytes means 16 bits. So 16 bits means, so what is the range? The range will be minus, the range will be, so some number is there, 32767, 32767. The number is negative number and positive number.
or you can represent 2 power 15 to 2 power 15 minus 1, right? So take calculator. So power value, how to calculate power value? This one, square root. Where is that power? Okay, you just try it. So 2 power 15 means what? Is there any in calculator? Someone please help me where it will be. Scientific calculator, standard scientific. Is there any power? X power y. So 2 power 15. Result will be 32768. 2 power 15 means 32768. So that is a negative number. 2 power 15. 2 power 15 minus 1 means, so minus 1, that is a 32767. The range is. Right. So 16 bit means 16 bits. So here you take minus 1. So 2 power 15 to 2 power 15 minus 1. So that is a range. So if you are crossing the limit, you will get compile time error. So what kind of compile time error we will get, we will see. So with some example, meanwhile I will write the code here. Code might be there. So all these are, I hope you know. So byte means 1 byte of memory. Short means 2 bytes of memory. Integer means 4 bytes of memory. So like that we will see. Anybody is waiting in the queue? Java program. Yes, you can see here, no problem. Short type or byte type. First we will try with byte type. Byte b equal to, suppose I am giving some number like 128, 129. So in this case, what is the result? So you will get compile time error. So it is crossing the limit. But what is the error? What is the error? That is a little bit important. Suppose if you are assigning with some 128, so what is the error? So here, see the error, cannot convert from integer to byte. So cannot convert from integer to byte. So actually whatever the number is there, so that is by default integer number. Okay. So integer number. By default integer number. So integer number range will be, some range will be there. If you take some number and if you are assigning to byte type, it will verify the number is within the range of byte or not. If it is within the range of byte, so you don't face any error. If it is crossing the limit, then you will get error. The error will be integer cannot be converted into byte or integer cannot be converted into short type. So you will get that kind of error. Suppose if you assign like this 120, sorry, some 12.5. So in this case, what error? In this case, you are assigning 12.5. 12.5 means that is a floating point number. Every floating point number by default double type. Every floating point number by default double type. So in this case, you will get the error saying that double cannot be converted into byte type. See here, cannot convert from double to byte type. See, so if you take one number, suppose 123 is there, so by default this is integer number. Suppose if you take one number like this 12.5, so by default this is double type.
Okay, by default that is double type. Suppose you are giving 127. 127 means it's an integer number only, but it is within the range of byte type. So you can assign 127 to byte, no problem. You don't face any error in this line. Suppose if you are crossing that limit, you will get the error saying that integer cannot be converted into byte type. Suppose if you assign a value like this, what will happen? So here what value we are assigning? False value. So false value means, so that is a literal, so boolean type. So boolean cannot be converted into integer, sorry, byte. So in this case what will happen? This is this side, the data type is boolean type. This side, B side is byte type. Both are not compatible. So in this case you will get compatible error. Cannot convert into byte to, sorry, boolean to byte type. So both are not compatible. So you cannot convert from boolean to byte type, right? So can you assign like this? Suppose single character, single character. So character here, A is a single character, that means character data type. So you are trying to assign to B type, byte type. So here character is there, you are assigning to B type. Compatibility error. So you are not facing any error here. See, you are not facing any error. See, the automatical compilation, right? I hope you know this is automatically compiled. You are using Eclipse tool. This is automatically compiling. So if there is any error, suppose if I write false here, false or true. So false or true, see here, error is there, right? So it is unable to convert from boolean to byte type. What I am doing, I am giving a character. If I am giving a character, what will happen? So for this character, what is the Unicode number or what is the ASCII code number? It will check. So actually this is Java. So Java, in case of Java, so you need to go with the Unicode character set. Unicode character set means there are 65,535 characters are there totally. So if the number is up to 128 characters, it is okay. If it is crossing the 128 character, then you will get error. Okay, we will see that one. So 90 A, you are assigning A here. If you have any doubt, you just ask me. So if you run this program, what is output? Right? See here, 97 ASCII code character set. Suppose if you assign capital A, run as Java application. So 65. So I hope you know that is a Unicode character set, or you can see ASCII code character set. Right? You can see any image. Right? Opening some image. See here. I hope you are able to see or not. Properly. Right? So just now we verified for capital A. So here capital A is there. Capital A 65 ASCII code number. So we got the result 65. So before we verified with small a. So small a, small a 97. 97, sir. Yeah, 97 small a, right?
So if you take two, suppose what is the 127? Where is 127? 127. So this is tilde operator. So I will pass tilde operator. What will happen? So 127 delete అనుకుంటా సార్. so tilde operator delete here 127. Sorry, 126 I tried. Delete. I don't know. Can we write like this? I don't think so. Okay, we will try 128. 128 also we don't know how to write these characters. So we will try with some other number. I have, what is this, division operator, not module operator. All these characters how to print. Infinite try English. Right, no problem. After 127 214 divided by 7. characters got changed. Okay, no problem. So we will try with this one tilde operator, so you don't get any error. So you will get the result as a 126. Right. So other characters how to? Infinity sir. Infinity. Where is infinity? Infinity how you will write from the keyboard infinity symbol? Press ఉంది కదా. కీబోర్డ్ నుంచి ఎలా ప్రెస్ చేస్తావమ్మా? ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఎలా రాస్తాం కీబోర్డ్ నుంచి? వాట్సాప్ లో పంపిస్తాం, అది పేస్ట్ చేయండి సార్. అవునా? రైట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది ఆస్కీ కోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. సో యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. ఇలా ఉంది. ఓకే, రైట్. సో టిల్డ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము. రైట్. showing. So see here you are getting the error. So why you are getting error? ఈ సింబల్కి ఎంత మా నెంబరు ఏమన్నా టేబుల్ ఉందా? సరే, ఏదో చూసాం కదా సింబల్. సో అలాంటి సింబల్ ఎక్కడ ఉంది? ఆ సింబల్ ఎక్కడ ఉంది? 163 ఎక్స్ట్రానే కదా సార్. 163నా? 163 ఇది ఇలా ఉంది, కానీ మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ కొంచెం ఈ టైప్లో ఉంది కదా. మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ కొంచెం ఈ లాగా ఉంది కదా. ఈ ఉండి 2 గీతలు ఉన్నాయి మధ్యలో. అయితే వేరే సెలెక్ట్ చేయండి. సరే, ఏదో ఒకటి. సరే, ఏదేమైనా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 127, if it is crossing 127, you will get compile time error. Why? Because byte type can hold up to 127 ASCII code character set. That means up to that character only. So negative numbers you don't have, so you cannot pass negative characters. So you see Unicode character set. Unicode character set also it is very difficult, right? Okay, for understanding purpose that is enough, I think. Okay, no problem. So if you are passing more than that, if you are passing more than 127 number, so you will get the error, right? Suppose this is short type. See up here, short type, you don't face any error. I changed the short type. Short type means 16 bits. 16 bits means the range got increased. So range got increased up to what number? 32767. 32767 plus 32767. So actually here you have negative numbers and positive numbers both, right? ఇక్కడ చూస్తే మన రేంజ్ అంతే కదమ్మా. రైట్. పాజిటివ్ నెంబర్ 32767 కరెక్ట్ ఉంది. రైట్, 32767 యూ కెన్ గివ్ అప్ టు. రైట్. సో 3276 నెంబర్ ఉంటే దీనికి ఎంతో చూద్దాం. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అర్థమైపోద్దిగా దీనికి ASCII కోడ్ యూనికోడ్ ఎంత అని తెలిసిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ 8364. రైట్. సో అప్ టు వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్కి మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఏంటి? 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే అది సపరేట్ అండి. 65,000 వరకు వస్తుంది. చూద్దాం, అది వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. చెప్పండి అమ్మా. విండోస్ ప్లస్ ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ కొట్టాను సార్, వస్తే అన్ని. ఫుల్ స్టాపా? ల్యాప్టాప్ లో లేదు సార్. విండోస్ ప్లస్ ఫుల్ స్టాప్ ఒకటేసారి ప్రెస్ చేయండి సార్ కీప్యాడ్ లో, సింబల్ వస్తుంది సార్.
విండోస్ అండ్ పీరియడ్. ఓకే, మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకు టైం వేస్ట్, చాలామంది ఉన్నారు కదా క్లాస్లో. రైట్. సో యూ కెన్ ట్రై ఎనీ క్యారెక్టర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద ASCII కోడ్ రేంజ్, సో యూ డోంట్ ఫేస్ ఎనీ ఎర్రర్, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఓకేనా. సో సింబల్స్ ఎలా గెట్ చేయాలనేది నాకు తెలియలేదు. సో సింబల్స్ గెట్ చేయడానికి లేకపోతే గూగుల్ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో టైం వేస్ట్ అయిపోతుందేమో. సో మనం కొంతమంది ఫీల్ అవ్వకపోయినా మిగతా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుంటారు. రైట్. సో షార్ట్ డేటా టైప్. సో దిస్ ఈస్ ద రేంజ్. ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ టైప్ అండి. ఇంటీజర్ టైప్ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. 4 bytes మీన్స్ వస్తుంది 32 bits. సో 32 bits అంటే రేంజ్ ఎలా వస్తుంది? -2 power 32 ఉంది కాబట్టి 31 రాయండి. 31 to -2 power 31 -1. సో 2 power 31 అంటే ఎంత రేంజ్? 2 power 31. సో రేంజ్, సో ఈ రేంజ్ వచ్చిందండి. అంటే ఈ నెంబర్ వరకు సేవ్ చేసుకోవచ్చు, మైనస్ నెంబర్. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ రాస్తే ఇక్కడ సో ఏ నెంబర్ వరకు కాపీ పేస్ట్. సో కామాలు తీసేయండి. ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ అండి, పాజిటివ్ నెంబర్ కాదు. పాజిటివ్ నెంబర్ కావాలంటే దీన్ని -1 చేయండి. ఇది నెగిటివ్ నెంబర్. సో నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే. సో సపోజ్ ఈ పాజిటివ్ నెంబర్ రాయాలంటే ఇది -1 చేయాలి. మైనస్ తీసేసి -1 అంటే 7. సో నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లిమిట్ బై 1, యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. రైట్. సో రేంజ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, సో రేంజ్ తెలియాలంటే ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుందో తెలియాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుంది? 4 bytes. 4 bytes అంటే ఎన్ని బిట్స్? 32 bits. 32 bits అంటే 32 bits -1. సో 2 power 31 to 2 power 31 -1. ఇదేమో నెగిటివ్ నెంబర్స్, ఇదేమో పాజిటివ్ నెంబర్స్. రైట్. నెక్స్ట్ డేటా టైపు. సో బైట్ షార్ట్ ఇంటూ లాంగ్ డేటా టైపు. సో లాంగ్ డేటా టైప్ ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై అయింది? 8 bytes. దీని మీద నా దగ్గర SCJP క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. సో అవి ఈరోజు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఎన్నో కొన్ని అంటే SCJP ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఐడెంటిఫైర్స్ మీద కొన్ని, ప్లస్ కీవర్డ్స్ మీద కొన్ని, ప్లస్ డేటా టైప్స్ మీద కొన్ని, అటు ఇటు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. యూనిట్ టు ట్రై ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో రేపు వాటిని ఒకసారి ఒక 5 నిమిషాలలో డిస్కస్ చేద్దాం, అయిపోయింది. సో 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ. సో 8 bytes అంటే ఎంత? 64. సో 64 అంటే రేంజ్ ఎంత అండి? -2 power 63 to 2 power 63 -1. సింపుల్ ఇదంతా. సో రేంజ్ ఎంత వస్తుంది? ఇందాక రేంజ్ ఇది -1. ఇది నెగిటివ్ నెంబరు, అంటే పాజిటివ్ నెంబర్. 2 power 63 అంటే 2 power 63. This is going to be very big number. So you can say up to this number, negative number. So we'll try that one also, whether it is possible or not. Long data type, 8 bytes of memory. Right. So negative number. So you are not supposed to separate with commas. Remove the commas. లాంగ్ డేటా టైప్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఇంత పెద్ద బిగ్ నెంబర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి? సో కామన్గా ఒక పెద్ద టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే, జావా కంప్లీట్ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే, దాంట్లో మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేయాలనుకోండి. సపోజ్ అయితే ఒక 5 సాఫ్ట్ కాపీ ఉంది. సో కంప్లీట్ రెఫరెన్స్ బుక్ మీ దగ్గర ఉంది, సాఫ్ట్ కాపీ. సో ఏం రాశారు? ప్రోగ్రామ్ రాసి దాంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ రాశారు. సో అదేం చేస్తుంది? ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసి కౌంట్ చేయాలి. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే అది హ్యూజ్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి హ్యూజ్ నెంబర్ కనుక అంటే
హ్యూజ్ నెంబర్తో యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద లాంగ్ డేటా టైప్. రైట్. సో ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ ఏమైందండి? సారీ, లాంగ్ అని రాశాను, ఇంటి కాదమ్మా, ఇది బై డిఫాల్ట్ లాంగ్ టైప్ కాబట్టి ఎల్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నెంబర్ దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ టైప్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద ఇంటీజర్ నెంబర్ టు లాంగ్ టైప్, you must suffix with either capital L or small l, both you can apply. So capital L రాసిన స్మాల్ L రాసిన నో ప్రాబ్లం. సో ఇందాకలో ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందండి? ఇది తీసేసినప్పుడు ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? సో ఇక్కడ ఏమంటుంది? సంథింగ్ లిటరల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఇంటీజర్ నెంబర్. ఇంటీజర్ నెంబర్కి రేంజ్ క్రాస్ అయిపోయిందని చెప్తుంది. కానీ ఇది ఇంటీజర్ నెంబర్ కాదు, యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ఎక్స్ప్లిసిట్లీ దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ నెంబర్ బై సఫిక్సింగ్ విత్ ఎదర్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఆర్ స్మాల్ ఎల్. సో క్యాపిటల్ ఎల్ కానీ స్మాల్ ఎల్ కానీ రాసేసి జస్ట్ మెన్షన్ దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ టైప్ అండి. సో పాజిటివ్ నెంబర్ అంటే -1 అంటే ఇక్కడ 7. రైట్. సో ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లెంత్, ఒక ఫైల్లో ఉన్న డేటాని రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటే, సో ఫైల్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో లెంత్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ లెంత్ అనే మెథడ్ కూడా లాంగ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దట్ మే బి హ్యూజ్ నెంబర్ కాబట్టి. రైట్. సో ఇలాంటి వాటికి మనం ఈ రేంజెస్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఇంటీజర్ టైప్ మీద మేబీ యూ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఇంటీజర్ టైప్ విల్ ఆక్యుపై some cases in 2 bytes of memory, some cases in 4 bytes of memory, but in Java it will occupy 4 bytes of memory in any case. అంటే ఏంటి? సో సపోజ్ 16-bit ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ 16-bit ప్రాసెసర్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ C ప్రోగ్రామింగ్, ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 2 bytes of memory. If you are using 32-bit operating system, so it will occupy 4 bytes of memory. So in case of Java, so if it is 16-bit or 32-bit or 64-bit, it will occupy 4 bytes of memory only. So it will not change. Okay na? So C language లో ఉన్న ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి జావాలో ఉన్న ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. మరి C లాంగ్వేజ్లో 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఎందుకు, 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఎందుకు? అక్కడ కూడా ఒకే విధంగా 4 bytes 2 bytes ఫిక్స్ చేయొచ్చు కదా. వై దే ఆర్ చేంజింగ్ అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ బేస్ చేసుకొని, అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ కనుక 16-bit అయిందనుకోండి, సో 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే మైక్రో ప్రాసెసర్కి మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్కి టైప్ కంపాటబిలిటీ ఉండే విధంగా 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇచ్చారు. 32-bit అంటే 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇచ్చారు కంపాటబిలిటీ. సో కంపాటబిలిటీ ఉండే విధంగా, అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్కి రాసిన ప్రోగ్రామ్కి కంపాటబిలిటీ కోసం 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ, 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇచ్చారు. సో కానీ జావాలో 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఫిక్స్ చేశారు. ఎందుకు జావాలో 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఫిక్స్ చేశారు? రైట్. సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ కోల్పోకూడదని. ఓకేనా? సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 16-bit ప్రాసెసర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, 32-bit ప్రాసెసర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్. సో అందుకని మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అక్కడ 2 bytes ఉంది, ఇక్కడ 4 bytes ఉంది. 4 bytes ఉన్న ప్రోగ్రామ్ 2 bytes ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అలాంటి ఫెయిల్యూర్ వల్ల ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. సో అలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలంటే, సో దే ఫిక్స్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ యాజ్ ఎ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. సో దే మే బి ఆస్క్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ బైట్, షార్ట్, ఇంట్ అండ్ లాంగ్ డేటా టైప్స్. ఓకేనా? సో సపోజ్ ఇఫ్ ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఈ నెంబర్ ఉందనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ ఏ టైపు? బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఇస్ దిస్ బైట్? బైట్ టైప్ కాదండి. సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్ ఓన్లీ, బట్ యూ కెన్ అసైన్ దిస్ ఇంటీజర్ టు బైట్ టైప్, or you can assign this number to short type, or you can assign this number to integer type, or you can assign this number to long type. Okay, no problem, but by default the number is integer type. Suppose ఇలా ఉందనుకోండి, నెంబర్ 128 అని ఉందనుకోండి, +128. సో బై డిఫాల్ట్ ఏ టైపు? ఇంటీజర్ టైపు. ఇంటీజర్ టైపే, కానీ బైట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ ఎంత ఉంది నెంబరు? 128 ఉంది. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అసైన్ టు బైట్ టైప్. వై? బికాస్ byte type range is -128 to +127 only, but here it is crossing the limit.
So here if you assign 128 to byte type, you will get error. Integer cannot convert into byte type అని. ఓకేనా? సో షార్ట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చా? షార్ట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్, ఇంటీజర్కి అసైన్ చేయొచ్చు, లాంగ్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఇంకా బిగ్ నెంబర్ ఉంటే అలాగా. సో సేమ్ వే, బై డిఫాల్ట్ a number is integer type. That number either you can assign to byte type or not, that will be based on the range. If it is within the range of byte range, you can assign that integer to byte type, no problem. If it is within the range of short type, you can assign to short type, like that. Suppose ఇలా రాసాను అనుకోండి, ఇంకా మనం ఫ్లోట్ డేటా టైప్, డబుల్ డేటా టైప్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా అడగండి. సో మీరు టైం యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఈ డౌట్ ఉంటే పక్కాగా అడగండి. సో నాకు ఒకవేళ తెలియకపోతే నేను నేర్చుకొని చెప్తాను. సో దాంట్లో ఏమి ప్రాబ్లం లేదు. సో అట్లీస్ట్ 2 గంటలన్నా మనం టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. రైట్, సో నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్, ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్. ఫ్లోట్ డేటా టైప్ to represent floating point numbers, we are using float data type. So float data type will occupy 4 bytes of memory, right? 4 bytes of memory. And a double data type, 8 bytes of memory, right? So here range and range range particular range and చెప్పలేమండి. So 4 bytes of memory, 8 bytes of memory. సో ఫ్లోట్ టైప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, డబుల్ టైప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే యాక్యురసీ. ఇఫ్ యు ఆర్ రిక్వైర్ యాక్యురసీ ఆఫ్ అప్ టు 6 digits, right? So if you are looking for accuracy up to 6 digits, then you can go for float data type. If you are looking for up to 15 digits, you can go for double data type. Right. So range you can mention. So 4 data types means 4 bytes means 2 power 4. 2 power 4 means 34. Right. So there is a range. I will show you that range also. Don't worry. Right. So we'll see the accuracy. What is this accuracy? Suppose I am taking one float value, float number FLOAT, float data type F equal to, suppose if I return 12.12345678999, right? So if I mention like this, what will happen? See here I am facing error. So I saved the file. Without saving also, automatically it will compile. So here I am facing the error. Why I am facing this error? Why I am facing this error? So if you mention final F mention చేస్తే ఎర్రర్ పోద్ది. ఓకే, కానీ ఎందుకు? సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లాంగ్ డేటా టైప్ is there. For long data type, suppose if you are assigning 1 2 3 semicolon, sorry, integer type, is also within the range. సో ఇందాక లాంగ్ డేటా టైప్కి ఒక రేంజ్ చూసాం కదండి. ఎంత రేంజ్? లేదా రేంజ్ 263 అని చూసాం కదా. రైట్. సో ఈ నెంబర్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇవన్నీ చేర్పేస్తున్నాను, కామాలు తీసేస్తున్నాను. Right. So this is negative number. So this is within the range, but still you are facing error. Why you are facing error? By default numbers are integer type. By default this is a integer type. So you must explicitly convert it into long type. The same way, by default this number is double type. So this number is double type. If any integer, that is a integer type.
if any floating point number, that is a double type. Okay, so double type means that it will occupy 8 bytes of memory. So you need to explicitly convert this double type number to float type by either capital F or small f. Here you can use either capital F or small f. So I'm using capital F. So now this is a float data type. So number you convert from double to float type. Right. So print that number. One, two, three, four, five, six. Accuracy you get up to 6 numbers. Right after dot you are getting 6 numbers. Right, I hope you understand this. So suppose if you take any number, if you take this number 12.34, by default this is double type. So if you want to explicitly tell this is a float value, you must suffix with a capital F or small f. Right. So in earlier case, suppose if you take this number 12 number, so 12 number is by default integer number. So you can assign the integer number based on the range to the byte type or short type. So that is up to you. Right. So here there may be a question. So if a number is there, that by default that is an integer number. If a floating point number is there, by default that is a double type. Right. So suppose if you take double value here, double type. So remove, if you mention f here, f means float value. Float value you are assigning to double type. Float value means occupy 4 bytes of memory. 4 bytes of memory data you can save into double type. 8 bytes of memory, no problem. If you run this program, right, so you are getting the accuracy up to these many number of digits. I hope this is up to 15. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 digits of accuracy. Right? So you can assign by removing also. If you remove that f, that means this is the double type value. Double type value we are assigned to double data type. No problem. So in that case also you will get. Right. So if you want to directly mention, you can use capital D also, no problem. So double type explicitly. By default that is double type only. If you want to mention D, you can mention D, no problem. Either small d or capital D. You can mention either small d or capital D, no problem. Right. So in this you need to understand only 2 points. If you take any number, that is by default integer number. If you take any real number, floating point number, that is by default double type. Right. So float and double values you can represent in scientific notation also. That is e power. So e power, suppose e power means, suppose if I am mentioning 10 power 2, this is float type. So suffix with f. So what is the result value? This is scientific notation. So you can represent the float numbers in scientific notation also. So 10 power 2, right? So not 10 power. So 10 into 10 into 10. 10 tens are 100, 100 tens are 1000, right? So you can mention up to, what is the float range? Float range here 4 bytes are, for remembering that 4 bytes are there. 4 bytes means 34. So 34 means you can represent up to this range, 3.4 e power 38. So e power 38 to positive number and negative number. So you will get the same result. It will mention in scientific notation only. You don't get the exact result. 3.4 e power 38. So if you are trying to increase the value 3 power 5, so you are getting error, right? Or 3 power. So if you increase this number also, you will get error. So 3.5 is increasing number only.
So if you increase 39, that will be a big number. So in that case, you will get error. So the range is 3 power 4 e power 38. So plus positive number and negative number both. Positive and negative number both. సార్ చెప్పండమ్మా. ఇందాక 10 power 2 తీసుకున్నారు కదా, వాల్యూ 1000 వచ్చింది, మీరు రన్నింగ్ చేస్తారు. అవునమ్మా. అదేంటి సార్, 10 square అంటే 100 కదా? 10 square కదమ్మా. సో 10 into 10 into 10. 10 power 2 అంటే 10 into 10 నాట్ వస్తుంది. నాట్ పవర్. సో ఇది పవర్ కదమ్మా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 10 కదా. సో దీనికి ఏమైందంటే, సో ఉన్న వాల్యూ 10. సో దాన్ని మల్టిప్లై ఎన్నిసార్లు చేయాలి? 2 times చేయాలి. 10 into 10 and 10 into 10. ఇప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఉంటే 100 పెట్టి చూద్దాం. 100 చేసామనుకో, 100 into 100 1000. సో 1000 into 100, 1000 పక్కన 100 పెడితే 2 అయిపోయింది, 1 lakh వస్తుంది. సో 1 lakh వస్తుందా లేదా చెక్ చేయి. ఐదు సున్నాలా? 1 2 ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1 2 3 4 ఎన్ని వస్తుంది? 10,000. సో 100 into 10,000. 10,000 కరెక్టేనా? అంతే కదా. కాదు కదా సార్. సో ఈ పవర్ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఇది పవర్ కాదు. ఈ పవర్ 100 100 100 10,000 ఇలా. ఒక నిమిషం, ఇందాక ఏమైనా రాసాము? 10 power 2 అని రాసామా? బదులు 100, 100 బదులు 1000. రైట్. సో 20 రాస్తే 40, 45 అంటే 80. ఇంటూ 100. A2 అన్నిటికీ 2 zeros యాడ్ అవుతున్నాయి సార్, అంతే. ఏ నెంబర్ ఇచ్చింది అంతేనా? 3 అని ఇచ్చాను. 3 నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాం లేదు చూద్దాం. 3 నెంబర్స్ యాడ్ అయినాయి. 4 ఇస్తే 4 నెంబర్స్. రైట్. సో ఈ పవర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇంటూ 100 అనే. ఎన్ని 4 ఇచ్చాను? 4 zeros. 1 2 3 4 4 zeros. 4 0 అంటే పవర్ అంటే మల్టిప్లైడ్ బై 1000 అమ్మా. ఇది ఎన్ని టైమ్స్ కాదు, మల్టిప్లైడ్ బై 1000. సో అక్కడ 4 ఉంటే 4000. సారీ, 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, 5 zeros వస్తాయి. వెరిఫై చేస్తున్నాను. మొత్తం 6 zeros రావాలి. 6 zeros. సో ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే, సపోజ్ 2 అని ఉందనుకోండి. సో 2 అని ఉంటే, సో ఇప్పుడు అనలైజ్ చేసిన దాని ప్రకారం 100. సపోజ్ 3 అని ఉంటే 1000. మల్టిప్లైడ్ బై 1000. 20 into 10 into 4 ఉంది, 5 ఉంది. F1, F2, F3, F4. రైట్. సో ఇక్కడ 2 సున్నాలు, ఇక్కడ 3, 4, ఇక్కడ 5. 1 2 3 4 5. ఇదన్నీ 20 into. రైట్. సో అంతేనా? మన మిస్టేక్ ఉందా చూద్దాం, చెక్ చేసి చూద్దాం. F1 to F4. రైట్. సో ఏం లేదండి, ఈ పవర్ 2 అని ఉంటే 100తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఈ పవర్ 3 అని ఉంటే 1000తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఈ పవర్ 4 ఉంటే 10,000. ఈ 5 ఉంటే 1 lakh. చూడండి. సో 20 into 100
సో ఇక్కడ 20 into 100. సో ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు, రన్నర్స్ జావా అప్లికేషన్, రైట్. సో ఏంటండి 2 zeros plus 1 zero, 3 zeros. సో 3 zeros plus 1 zero, 4 zeros, right. 4 zeros plus 1 zero, 5 zeros. 5 zeros plus 1 zero, 6 zeros మొత్తం. 1 2 3 4 5 6, రైట్. సో ఈ పవర్ 2 అంటే 100, ఈ పవర్ 3 అంటే 1000, ఈ పవర్ 4 అంటే 10,000, ఈ పవర్ 5 అంటే 1 lakh అలాగా, రైట్. సో నేను మల్టిప్లైడ్ బై 2 times అనుకున్నాను. సో యాక్చువల్గా ఇలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్, రైట్. రైట్, డబుల్ వాల్యూ కూడా సేమ్ వే అండి. సో డబుల్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ వే, అండ్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రేంజ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే 17 e power to 308 to 308, సమ్ నెంబర్ ఇస్ దర్ అండి. సో ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫ్లోట్ వాల్యూకి అయితే సో 3.4 e power 38, ఈ రేంజ్ నుంచి నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా పాజిటివ్ నెంబర్ అయినా సేమ్. అది ఎందుకు అనేది కరెక్ట్గా తెలియదు, చెప్తాం. పాజిటివ్ నెంబర్ అయినా నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా ఫ్లోట్ డేటా టైప్ రేంజ్ ఇది. సో డబుల్ డేటా టైప్ రేంజ్ అంటే సో 34 ప్లేస్లో 1.7 e power 308 into 1.7 e power 308. ఈ పవర్ రాయాలా సార్? ఈ పవర్ లేదమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అంటారు దాన్ని. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఎలా చదువుతారు అనేది చూడాలి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ పవర్ అని కాకండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్, రైట్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 3.8 ఇంటూ సో 1 పక్కన 38 zeros అండి. సో 1 పక్కన 38 zeros పెడితే ఎంత రేంజ్ వస్తుందో మరి వస్తుందో లేదో వాల్యూ. 1 2 3 4 5 6 7 కౌంట్. $38. ఇంత బిగ్ నెంబర్ వస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు, మరి క్యాలిక్యులేటర్లో చూద్దాము. సో 1.7 మల్టిప్లైడ్ బై, మళ్ళీ పేస్ట్ చేయటం ఎలాగా? పేస్ట్ చేయటం తెలియదు, వస్తుందండి పేస్ట్ ఆప్షన్. ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అంటాం, ఇంత పెద్ద నెంబర్ తీసుకోవట్లేదు, రైట్. ఓకే, ఏముందండి 1.7 వేస్తే 1.1 ప్లేస్లో 1.7 వస్తుంది. ఈ సున్నాలనే కామన్గా ఉంటాయి. సో దాన్ని డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్మాట్లో డెసిమల్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అంతే. వెరీ వెరీ బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటే సో నార్మల్గా రిప్రజెంట్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, రైట్. రైట్, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూడండి, సేమ్. సో ఇది వేరే నెంబర్ యాడ్ చేసినా సరే, అంటే ఈ లైన్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే, సపోజ్ ఈ పవర్ 6 అన్నాం అనుకోండి, 6 zeros ప్లస్ అదొక 0, అప్పుడు 7 zeros వస్తాయి అవుట్పుట్. సో F5 అనుకోండి. సో దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే, ఇది అలాగే జరుగుతుందా లేదా అని డౌట్ ఉంటే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ నాట్ పవర్, రైట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros ప్లస్ ఇది ఒక 0, 7 zeros. సో లాస్ట్ వన్ 1 2 3 4 5 6 ఇదండి మంది. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. సో ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోనే వచ్చేసింది. అంటే 2 పక్కన ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నట్టు ఈ పవర్ 7 అని రాశాడు డైరెక్ట్గా, 2.022 రాసి. సో మనం ఏమనుకున్నాం? 6 zeros ప్లస్ ఇది ఒక 0, 7 zeros కదా, రైట్. మొత్తం చూడండి ఇక్కడ 20 ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ 6 అన్నాం. సో అంటే 20 పక్కన
సిక్స్ జీరోస్ అంటే 6 zeros అంటే 10 lakhs. సో 10 lakhs into 20, రైట్. మొత్తం ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయండి? 7 zeros వస్తాయి. సో 7 zeros ప్లేస్లో ఏమన్నాడు? 2.0 into e⁻7 అన్నాడు, రైట్. ఇక్కడ 7 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ ఇదే నెంబర్ని 8 అని రాశాను అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ తీసేసి 7 పెట్టేశాను. 7 పెడితే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్లో 8 వస్తుంది, చూడండి. సో ఇవి 7 zeros, ఇది ఒక జీరో, మొత్తం 8 zeros. సో లాస్ట్లో 8 వచ్చిందండి, రైట్. అది మీరు చూడండి, ఇంకేముంది ఆడ, ఈజీని, రైట్. సో ఇవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో. సో బైట్, షార్ట్, ఇంటూ, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబల్, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైపు. రైట్, క్యారెక్టర్ డేటా టైపు. సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్కి 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఆగిపోయిందండి. So 2 bytes of memory. So ఎందుకు, if you take in C programming, it will occupy only 1 byte of memory, but in Java it will occupy 2 bytes of memory. Why? Because C language supports ASCII character set. So that means it contains 255 characters including 0. సో ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే, సో లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉందండి? 255 అని ఉంది. సో స్టార్టింగ్ నెంబర్ 0 ఉంది. సో 0తో ఇంక్లూడ్ చేస్తే మొత్తం 256 క్యారెక్టర్స్. సో 256 క్యారెక్టర్స్ అంటే రేంజ్ ఎంత ఉంటుందండి? అంటే రేంజ్ అంటే -128 + 127 అన్నాం కదా. సో మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 256 వస్తుంది, రైట్. సో మొత్తం క్యారెక్టర్స్ 256 ఉన్నాయి కాబట్టి ASCII కోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్లో, సో ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 1 byte ఆఫ్ మెమరీ. మనం బైట్ తీసుకున్నప్పుడు -128 + 127 రేంజ్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు -1 నుంచి -127 వరకు తీసేయండి. అది తీసేసి పక్కన యాడ్ చేయండి. అంటే 127 + 128 ప్లస్ ఆ 0 ఒకటి. సో మొత్తం 256 క్యారెక్టర్స్, రైట్. సో ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 1 byte ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఏం చెప్తున్నాను అంటే, సో C లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 1 byte ఆఫ్ మెమరీ. సో 1 byte మీన్స్ 8 bits. సో 8 bitsలో మనం ఏ రేంజ్లో డేటా యాడ్ చేయొచ్చని చెప్పాను? -128 to +127 అన్నాను. సో -128 + 1 అంటే -1 నుంచి -128 వరకు తీసేయండి. నెగిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ ASCII కోడ్ క్యారెక్టర్ ఉండవు కదా. సో -128 తీసేసి ఈ +127కి యాడ్ చేయండి. సో యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? సో 128. సో యాడ్ చేస్తే, రైట్, 2 14 15, 255, sir. రైట్. సో 255 వచ్చింది. సో 255 ఓకే, కానీ మధ్యలో ఒక 0 ఒకటి ఉంది కదా. సో 0 యాడ్ చేస్తే 256 క్యారెక్టర్స్. సరే, 256 క్యారెక్టర్స్. సో 256 క్యారెక్టర్స్ అంటే ASCII కోడ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 256 క్యారెక్టర్స్. 255 + 0 మొత్తం 256 క్యారెక్టర్స్. సో 256 క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేయడానికి 1 byte ఆఫ్ మెమరీ ఇస్ ఎనఫ్. సో అందుకనే C లాంగ్వేజ్లో 1 byte ఆఫ్ మెమరీ తీసుకున్నారు. బట్ జావా సపోర్ట్స్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే, సో ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇట్ విల్ సపోర్ట్, ఓకేనా. సో ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది? యాక్చువల్గా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, సో సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఇట్ కెన్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. సో టు రిప్రజెంట్ ద అదర్ లాంగ్వేజెస్, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ అదర్ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. సో దట్స్ వై దే యాడెడ్ సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్. సో దట్ ఈస్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్. సో యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే, సో ఏదైనా ఉందా అండి? యూ కెన్ సెర్చ్ హియర్. సో యాక్చువల్గా 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అండి. అక్కడ ఉందా యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్? అంటే రేంజ్ ఉందా అండి? అక్కడ కనిపిస్తుందా?
సో రేంజ్ కావాలంటే ఈజీగా తెలిసిపోద్ది, కానీ ఏమైనా ఇమేజ్ ఏమైనా దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నాను. సో 2 bytes అంటే 16 bits అంతే కదా. సో 16 bits అంటే 2 power 16 అంటే ఎంత? దిస్ క్యాలిక్యులేటర్ 2 power 16 scientific calculator 2 power 65,536. 1 minute. Is that got disconnected? Yeah, sorry, power failure. Right. So this is the number 65,536. So we'll try this. So for character data type, so I'm assigning this number directly. Can I assign a number to character data type? So are you able to hear me? Yes, yes. Are you able to hear me? ఇప్పుడు 20 ఫ్లోట్ వాల్యూ 20 e⁻17 అట్లా తీసుకుంటే 1.99 వస్తుంది. 1.99 e⁻18 అట్లా వస్తుంది సార్. ఏదమ్మా ఇదా? మళ్ళీ ఒకసారి అడగమ్మా. ఫ్లోట్ తీసుకుంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఫ్లోట్ ఈక్వల్స్ టు 20 e⁻17 అట్లా తీసుకుంటే 1.99 e⁻18 అట్లా వస్తుంది సార్. ఏం తీసుకున్నారు? 20 e⁻17 ఇస్తే ఏమొస్తుంది అని ఈ 17 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో ఇప్పుడు ఏం లేదండి, 17 జీరోస్ ప్లస్ ఇది ఒక జీరో, మొత్తం 18 జీరోస్. సో 18 జీరోస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే 2.0 ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ 18 అని వస్తుందండి రిజల్ట్.
ఓకేనా? 1.99. సో 1.99 వస్తుందా? అవునా? రైట్. సో 1.99 e power 18. సో మరి ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఎలా వస్తుందా? చూద్దాం మరి. డబుల్ టైప్ ఇస్తే ఏది ఇచ్చినా అదే వస్తుంది దాదాపు. రైట్. సో ఇప్పుడు 2 పాయింట్ వచ్చిందన్న. మేబీ మెమరీ రేంజ్ ఏమైనా ఎక్సీడ్ అవుతుందా? సో మెమరీ రేంజ్ ఎక్సీడ్ అవ్వడానికి ఫ్లోట్ వాల్యూకి సో 3.4 ఫ్లోట్ వాల్యూకి యూ కెన్ అసైన్ 3.4 e power 38. Up to e power 38 you can assign this float value. But earlier we assigned only this one. Float sum f equal to ఏమన్నా రాసాము 20 exponential 17 అని రాసాం. మెమరీ ఏమన్నా ఇష్యూవా? డబుల్ టైప్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ వచ్చిందండి. చూద్దాం. F1 F2 F3. సో ఒక నెంబర్ పెంచి చూద్దాం, ఏమంటే ఒక నెంబర్ తగ్గించి చూద్దాం. 16 పవర్ తగ్గించడం కాడికి ఈ నెంబర్ తగ్గించి చూద్దాం. ఈ నెంబర్ని 19.9 పెడదాం. మెమరీ ఇష్యూనా ఏంటని 19.9 e power 18. సో యాక్యురసీ ఇదేమన్నా యాక్యురసీ లెవెల్ అనుకుందాం. 1 2 3 4 5 6. అంటే ఇక్కడ రావాలి 19 డాట్ 19. మనం క్యాల్కులేటర్లో చూద్దాం సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఎలాగా. ఈ పవర్ అని ఉందా అమ్మా? రైట్ ఉంది. మన లక్కీ. సో మన రిజల్ట్ వాల్యూ ఎంతమో మనం అనుకునే వాల్యూ. సో ఇందాక మీరు చెప్పిన వాల్యూ 20 e power 17. క్యాలిక్యులేటర్. సో క్లియర్ ద వాల్యూ. సో 20 e power 17. సారీ ఈ పవర్ కదా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ 17 వస్తుందా? ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేది exp. Okay, we'll try one more time. So 20 exponential 17. రైట్. సో ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినాయండి? సో మొత్తం 18 జీరోస్ వచ్చి ఉంటాయి. సో ఇది డబుల్ వాల్యూ కింద వస్తుంది. సో చూడండి ఒకసారి. సో సేమ్ నెంబర్ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయండి? సో 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18. సో 18 జీరోస్ ఉన్నాయండి. సో మనం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేసాము? సో 20 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 17 చేసాము, 18 జీరోస్ వచ్చినాయి. సో ఇది యాక్చువల్గా డబుల్ వాల్యూ. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మీరు అన్నదానికే చూద్దాము. సో క్లియర్. సో ఇందాక 20 ఇచ్చాము ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ. సో 17 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో 17 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మొత్తం 18 జీరోస్ వచ్చినాయి. సో డబుల్ వాల్యూలో ఉంది ఈ డేటా. సో నీకు ఫ్లోట్ వాల్యూలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో అనేది కరెక్ట్గా తెలియదు. చూద్దాం ఒకసారి, నేను ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఏంటనేది.
సో ఇది తీసుకున్నారు అనుకోండి సేమ్. సో 20 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 17. సో ఈ కేసులో ఏమొస్తుందండి 2.18 అంటే. సో 2.18 జీరోస్ అని. రైట్. సో డబుల్ అయితే కరెక్ట్ ఉంది. మరి ఫ్లోట్ దానికి ఒక నెంబర్ తగ్గుతుంది, ఎందుకు తగ్గుతుంది అని చూద్దాం. సో నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. సో నేను ఒకసారి గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. రైట్, సేమ్ వాల్యూ. సో ఎందుకు తగ్గుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పమ్మా, వినిపించలేదు. అఖిల్ మాత్రమే అట్లా వస్తుంది. 16-17 కి అట్లా వస్తుంది సార్. 1.9 లా 16-17కి అలా వస్తుంది, మిగతా నెంబర్లకి నో ప్రాబ్లం. 15 ఓకే సార్. 18 కూడా మేబీ ఏమన్నా మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనో. సరే, ఒకసారి ఖచ్చితంగా తెలియనప్పుడు నేను ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను. సో 15 ఇస్తే కరెక్ట్గా వచ్చింది అంటున్నారా? సో 15 ఇస్తే యాక్చువల్గా మొత్తం 16 జీరోస్ రావాలి, అంటే 2.0 e⁻16 అని రావాలి. ఈ పవర్ కాదు, ఈ పవర్ అనేది వస్తుంది. రైట్. సో ఇది కూడా లాస్ట్లో ఒక నెంబర్ వచ్చిందండి. మరి ఈ నెంబర్ ఎందుకు వచ్చిందని చూద్దాం, ఓకేనా? సో 2⁻0 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 16 వచ్చింది, ఓకే. కానీ ఇక్కడ 5 అనే వాల్యూ కూడా ఉంది. సో ఇది దేని బేస్ తీసుకొని వస్తుంది అనేది చెక్ చేసి చెప్తాను. రైట్. సో అదే డబుల్ టైప్కి అయితే, సో డబుల్ టైప్ కూడా 15 చూడండి ఏమైతే. రైట్, అది కరెక్టే ఉందండి. సో ఇక్కడ మాత్రం 5 వస్తుంది. సో ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ జరుగుతుంది, చెక్ చేసి చెప్తాను. ఈ 16 వస్తుంది కదా సార్, అంటే 17 జీరోస్ వస్తాయి కదా ఏదమ్మా అవుట్పుట్ లో. మనం 15 ఇచ్చాం కదా సార్ డబల్ కి. ఇక్కడ 15ఆ? ఇక్కడ 15 ఇచ్చావు. 15 + 1 16 జీరోస్ వస్తాయి. అవుట్పుట్ లో 17 జీరోస్ వస్తాయి. 17 ఇప్పుడు ఇక్కడ 15 ఉన్నాయమ్మా. సో 15 జీరోస్, 20లో ఒక జీరో ఉంది, మొత్తం 16 జీరోస్ రావాలి. 16 సో 16 జీరోస్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి చూడు. 16 అని ఇక్కడ ఉంది, 2 పాయింట్ ఉంది, ఇది జీరో కాదు 2 పాయింట్ అని ఉంది. 2 పక్కన 16 జీరోస్ అని. సో 2⁻15 అంటే 20 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 15. సో క్లియర్, 20 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 16 కదా మనం చేసేది. రైట్. సో మొత్తం 17 ఉంటాయి. లెక్క పెట్టాను, 2 4 6 8 10 12 14 14 3 17 17 ఉన్నాయి. సో మన ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాం? 17 వచ్చాయి, మనం 16 ఇచ్చాం. సో 16 ఇక్కడ 15 అమ్మ ఇచ్చింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో 15 ఉంది. ఇక్కడ మనం సార్ 15 + 1 16 కదా సార్, కానీ అవుట్పుట్ లో 17 వచ్చాయి. ఒక నిమిషం, 15 + 1 16, ఇక్కడ 16 ఉంది, ఓకేనా? రైట్. సో క్యాలిక్యులేటర్ తీసినప్పుడు, సో క్యాలిక్యులేటర్లో 20 ఎక్స్పోనెన్షియల్ 15 మన ప్రోగ్రాంలో ఉంది 15 నెంబరు, ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ 15. సో నేను ఇందాక 16 ఇచ్చా, అది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ఇక్కడ చూస్తే 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా 16 ఉంది నెంబర్. అది కరెక్టేనమ్మా, అది కరెక్టేలే, కానీ పాయింట్ తర్వాత జీరో కన్సిడర్ చేయకూడదా సార్? ఇప్పుడు దీని ఎక్స్పోనెన్షియల్ 16 అంటే, సో 2 పక్కన 16 జీరోస్, తర్వాత డాట్ తర్వాత జీరో ఉందని అర్థం. సో డాట్ తర్వాత జీరో ఎందుకు ఉందంటే మనం ఫ్లోట్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లోట్ డేటా టైప్లో చూపిస్తుంది, అందుకని డాట్ కింద యాడ్ అవుతుంది. మనం ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి, ఫ్లోట్ నెంబర్ ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ డాట్స్ కనిపించవు, 2E16 అని కనిపిస్తుంది అలాగే, ఓకేనా? ఫ్లోట్ నెంబర్ ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే. ఇంటీజర్లో మళ్ళీ అంత డేటా పట్టదు, అదొక ప్రాబ్లం ఉంది కదా. సరే, ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ ఆఫ్ F2, ఓకేనా? సో దీన్ని మిస్ అవుట్ ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఏమన్నా సో చూద్దాం. సో నెంబర్ వచ్చేసింది, దాని రేంజ్ వచ్చింది, పాజిటివ్ నెంబర్ రేంజ్ వచ్చినట్టుంది. రైట్. F2 అనేది ఏ నెంబరు? ఈ నెంబరు
ఈ నెంబర్ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది, ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్ వచ్చింది, ఎక్స్ని ప్రింట్ చేస్తే ఈ రిజల్ట్ వస్తుంది. సరే ఒకసారి నేను చెక్ చేసి చెప్తాను ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ గురించి. అది ఫ్లోట్కి ఎందుకు వాల్యూ వస్తుంది, ఇంటీజర్ ఈ జీరోస్ 5 ఎందుకు వస్తుంది చెక్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్. కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ రేంజ్ వరకు వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తుంది, ఈ రేంజ్ దాటి రావట్లేదు. సో ఇంటీజర్ రేంజ్ వరకు వస్తుందండి రేంజ్. ఇంటీజర్ రేంజ్ అంటే ఎంత? సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసాం, అదే రేంజ్ లాస్ట్ నెంబర్ వరకే. రైట్. సో సో ఇది అర్థమైందంటే అర్థం కాలేదా? ఈ లాస్ట్ పాయింట్. సో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ F2 అనేది ఉంది. సో F2 అనేది ఏంటి? F2 అంటే ఇది. సో F2 అంటే ఏంటి? సో 20 పక్కన 15 జీరోస్, మొత్తం 16 జీరోస్. సో 20 పక్కన 16 జీరోస్ వాల్యూ అనుకోండి ఇది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ఈ నెంబర్. సో యాక్చువల్గా F2లో ఏ నెంబర్ ఉందంటే ఈ నెంబర్ ఉంది, ఫ్లోట్ నెంబర్ ఇది. ఓకేనా? అంటే ఫ్లోట్ నెంబర్ అంటే లాస్ట్లో .0 అని ఉంటుంది. సో ఈ నెంబర్ని నేను ఏం చేశాను, ఈ నెంబర్ని F2ని ఏం చేశాను, సో ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. సో ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ ఎందుకు చేశాను, ఈ డాట్ ఎందుకు వస్తుందని అడిగారు కాబట్టి ఆ డాట్ లేకుండా చూపిద్దామని సో ఫ్లోట్ నెంబర్ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. సో ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమైంది, సో ఇంటీజర్ రేంజ్ ఎంత, ఇంటీజర్ నెంబర్ రేంజ్ ఎంత, సో ఇంటీజర్ నెంబర్ రేంజ్, సో మైనస్ నెంబర్స్ ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు. సో అందుకని ఆ నెంబర్ వరకే పిక్ చేసింది. కావాలంటే చూడండి ఎంత ఆ రేంజ్. సో 4 bytes, 2 power 4 కాదు 32, 2 power 32. రైట్. సో రేంజ్ ఎంత అంటే సో 214748. సో ఈ నెంబర్ అండి, సేమ్ నెంబర్. చూడండి, డౌట్ ఉంటే చూడండి. క్లియర్? సో ఇంటీజర్ రేంజ్ 2 power ఏదండి పవర్. సో 32 అంటే 32 ప్లేస్లో 31 పెడతాం. సో దాని రిజల్ట్ ఎంత? సో ఈ నెంబర్ అండి. సో ఈ నెంబర్ రేంజ్ వరకు వచ్చింది. ఏది ఈ నెంబర్ అంటే ఇది నెగిటివ్ నెంబర్. కాపీ చేసిన వాల్యూ పేస్ట్ చేశాను. సో దీనికి ఇది నెగిటివ్ నెంబర్. సో పాజిటివ్ నెంబర్ అంటే ఇది -1. సో ఇది -1 అంటే ఎంత? లాస్ట్లో 7 ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ సేమ్ 2147 48 3647. రైట్. ఇంటీజర్ రేంజ్ వరకు వాల్యూని రిటర్న్ చేసింది, మిగతా వాల్యూ రిటర్న్ చేయలేదు. సో దీని తర్వాత డాట్ రాలేదు. సో యాక్చువల్గా మీరు అడిగిన డౌట్ ఏమంటే సో ఈ .0 ఎందుకు వచ్చిందని అడిగారు. సో .0 ఎందుకని వచ్చిందంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ డబుల్ వాల్యూ కానీ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ రియల్ ఫార్మాట్. సో రియల్ ఫార్మాట్ అంటే సో డాట్ తర్వాత సమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. డాట్ తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉందంటే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ లేవు కాబట్టి 0 వచ్చింది. రైట్. సో అది లేకుండా రిప్రజెంట్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను. సో ఎలాగా 2e16 అసలుగా ఇంటీజర్ ఫార్మాట్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్ లేదు కాబట్టి సో ఇంటీజర్ రేంజ్ వరకే చూపిస్తాను. రైట్. సో దీని మీద ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మళ్ళీ చూద్దాం. సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రేపు అడగండి, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఈ నెంబర్ ఈ డాట్ ఈ 5 ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. రైట్. 5 కానీ లేకపోతే 1.999 అని అలా వచ్చి ఎందుకు వచ్చిందని నేను చెక్ చేస్తాను నా సైడ్ నుంచి. రైట్. సో ఈ రెండు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, క్యారెక్టర్ డేటా టైపు అండ్ బూలియన్ డేటా టైప్. సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సి తీసుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో క్యారెక్టర్ రేంజ్ ఎంత అని చెప్పాను. సో 2 bytes అంటే 16 bits. సో 16 bits అంటే 2 power 16 అండి. పర్లేదు, 2 power 16. సో రిజల్ట్ వాల్యూ సో 65,536 అని ఉందండి. కానీ 0 అనే క్యారెక్టర్ కూడా ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో దీని నెగిటివ్ ఒక నెంబర్ తగ్గించండి. సో ఈ నెంబర్ తగ్గిస్తే ఏమైంది 655,535 అయితే. సో 0 ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ సో 0ని ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే సో 0 నుంచి రావాలి కాబట్టి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో
సో దీనికి అసైన్ చేస్తాను 6 5 5 37 రైట్ 6 5 5 37 సారీ 35 అండి యాడ్ చేయటం కదా జీరో ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి తగ్గించాలి 65535 చూడండి ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ 65535 ఒక నెంబర్ తగ్గించండి ఎందుకంటే జీరో ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ తగ్గిస్తే 65535 సో 65535 నెంబరు దేనికి అసైన్ చేశాను క్యారెక్టర్కి అసైన్ చేశాను సో క్యారెక్టర్కి అసైన్ చేస్తే దాన్ని ప్రింట్ చేసామనుకోండి సో యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్లో సో దానికి ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ప్రింట్ అయింది జావా అప్లికేషన్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందండి సపోజ్ మీకు అన్ని నెంబర్స్ కావాలనుకోండి సో అన్ని నెంబర్స్ కావాలనుకోండి అప్ టు దట్ నెంబర్ సో ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ చేసామనుకోండి కంపల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది 36 ఇచ్చారనుకోండి కంపల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది సో విత్ ఇన్ ద రేంజ్ అంటే 0 to 65,535 వరకు యూ కెన్ గివ్ 535 సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకోండి ఫర్ లూప్ ప్రాసెస్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయండి ఫర్ లూప్ ఇంటీజర్ సమ్ I ఈక్వల్ టు 0 I less than 65535 I plus plus. So I am trying to print all the Unicode characters, right? So you need to convert so now see so this program so in this program nothing is there so from 0 to 65,535 numbers I am trying to repeat so whenever I am trying to print so I am taking that integer number I am converting into character and I am trying to print all the Unicode characters so compile run as Java program what it is giving all question marks huh? So I think it is unable to print so error is there it is not executing the program JNI error code it is not executing I think this editor is not supporting to print that characters. See, you are getting some characters
ASCII code characters you are getting in the output screen. But once you complete the ASCII code characters, so you are not getting, that means the console is not supporting to print those characters, right? So I hope you understand. So in this program, so what I did, I am trying to print, after printing the 1 characters, I am waiting the cursor to hit the enter. So I written the code for that. So first it will start with 0. So 0 character, it is printing some question mark. So it is unable to print the character in the output screen. So from which number onwards it is started, you can see in the console. So the console is not supporting, that is the problem. So from here it is started printing, right? That means ASCII code character set, the console is able to print. So remaining characters, that means Unicode characters, unable to print. So if you want to see the numbers, you can see the numbers also. You can see the numbers also. See here, first 0, for 0 location. So in ASCII code itself, we saw some null something is there. So it is unable to print these characters. So whatever is there in angle brackets, it is unable to print. It is started printing from this number, that is exclamator mark. So that is 33. So it is trying to start from 33. See, after see here in the output screen. See 33. This question mark, exclamator mark. So 33 means exclamator mark. So from here it is able to print the numbers. So remaining characters it is unable to print. Why? Because the console is not supporting the Unicode character set. That's why you are not getting the print. So that's why I tried in command prompt. I am trying to print here, but yesterday I overridden Java 16 with Java 8 version. That's why I am facing some error, JNI error. So I will reinstall and I will try to show you the ASCII code characters, remaining characters also. It will print in the console, no problem. So you can try the same code in the console from your end, you will get the output. Right? See here, after 34, so it will print up to, by seeing the screen, it will print up to, I think it will print up to 126. Up to 126 it will print. We will try. 124, 125, 126. So after this, so 127, so it is not printing. From 127 it is not printing means the console is not supporting other character set to print here. So if you hit enter also, you are getting question marks, right? So try this. So some characters it is able to print. I think these are, no, all are question marks only. Some characters are there. So 163, yes, yes. సార్ అక్కడ ఫ్లోర్స్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అని మనకి తెలుస్తుంది సార్. సో అది ఎందుకు రాశానంటే అమ్మా, యాక్చువల్గా కీబోర్డ్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసేటప్పుడు, సో కీబోర్డ్ నుంచి యాక్చువల్గా రీడ్ అనే మెథడ్, సో ఎక్సెప్షన్ని త్రో చేస్తుంది. ఇది తెలియాలంటే మనకి ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేసినా తెలిసిపోయిందమ్మా. సో యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అని రాయలేదనుకోండి, సో ఇక్కడ రాయలేదనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ రిటర్న్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ విల్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. సో నాకు రాయాలని ఎలా తెలిసిందంటే, ఇప్పుడు ఐడి యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఏంటి ఆ ఎర్రర్ అని దీని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే, సో సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఆర్ యూ కెన్ త్రో ద ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అని ఇక్కడ ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఈ లైన్ రాశాను. ఈ లైన్ వల్ల యూజ్ ఏమంటే కన్సోల్లో కర్సర్ వెయిట్ చేయించడానికి. మనం సి ప్రోగ్రామ్లో గెట్ సిహెచ్ రాస్తాం కదా, సో గెట్ సిహెచ్ రాస్తే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకేనా? అదే గెట్ సిహెచ్ మెథడ్ తీసుకెళ్ళి ఫర్ లూప్లో పెట్టేసాం అనుకోండి, ఆ ఫర్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ గెట్ సిహెచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ రీడింగ్ సమ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ మీన్స్ ఇక్కడ కన్సోల్ అంటే ఈ స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసేటప్పుడు సో ఈ లైన్ రాశాను. సో ఈ లైన్ రాస్తే కీబోర్డ్ నుంచి డేటాను రీడ్ చేస్తుంది, నాకు తెలుసు, నేను రాస్తాను. కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది, బై డిఫాల్ట్గా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో నేను ఏం చేశాను, మౌస్ ఓవర్ చేస్తే నాకు అర్థమైపోయింది ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అని. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్. సో ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఇలా రాసినా ఒకటే, ఇలా రాసినా నో ప్రాబ్లం. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది.
సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా? ఇది ఒక వే. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్, ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ యాడ్ చేయకుండా ఉండాలనుకుంటే సో యూ హ్యావ్ అనదర్ వే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ యూ హ్యావ్ అనదర్ వే. సో అనదర్ వే ఏమంటే సో ఇక్కడ త్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ రాయాలి. సో ఎందుకు రాయాలనేది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చూస్తారు. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం ఇది రాసాను, ఈ లైన్ ఆ లైన్. ఎందుకు ఇందాక నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఎందుకు వచ్చినాయో నాకు అర్థం కాలేదు. సో అందుకని నేను ఏం చేశాను, డీబగ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఎలా డీబగ్ చేశాను, సో కర్సర్ని వెయిట్ చేపిస్తున్నాను. ఒక లైన్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత కర్సర్ని వెయిట్ చేపిస్తున్నాను. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమంటే సో యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది, మిగతా వాటిని ప్రింట్ చేయలేకపోతుందని. సో అప్పుడు నేను చేశాను, కన్సోల్లో రన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో అక్కడ కనిపిస్తే ఏమో క్యారెక్టర్స్ అని. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్కి, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ మీన్స్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇలా రాయొచ్చండి. సో ఇలా రాయడం వల్ల నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ ప్రింట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ. సి అని రాస్తే ఇప్పుడు నీకు ఆ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఏ అనే క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్. సో ఏ అనే క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయింది. సపోజ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్కి యూ కెన్ అసైన్ నంబర్ ఆల్సో, you can assign number also, no problem. If you assign number, what will happen? So for this number, so whatever the character is assigned in the ASCII code character set or Unicode character set, that number will be, that character will be written. So we'll try here. So for 123, so what is the character? Run as Java application. So open brace అండి. సో 123కి ఓపెన్ బ్రేస్ ఉందా, ఉండే ఉంటుంది, మళ్ళీ చెక్ చేసే పని లేదు. 123 ఇక్కడ 123 ఓపెన్ బ్రేస్. రైట్. సో 256 ట్రై చేద్దాం. 255 రాసిన యూ డోంట్ ఫేస్ ఎనీ ఎర్రర్. 255. సో లాస్ట్ క్యారెక్టర్, in this last character something is, some 2 dots are there. So if you try to execute it, I think you will get question mark. See, you are getting like this. Okay, in this way you can try another character also, some 300, 400, some 4000. At 4000 characters, so we'll try either it will print or not. Right. So here it is printing question mark. So whenever it is unable to print, that time it is printing question marks. Whenever it is able to print, it is printing the character. Right. So character data type will occupy 2 bytes of memory. 2 bytes of memory means so 65,535 characters including 0. That means total 65,536 characters. Right. So either you can assign a character in a single quotes or you can assign a number also, no problem. Right. For character data type. సో క్యారెక్టర్ ఎలా అసైన్ చేస్తామంటే ఇలా అసైన్ చేస్తాం. సో సపోజ్ ఇలా అసైన్ చేస్తా, ఇలాగా సింగిల్ కోలన్ మోర్ దెన్ 1 క్యారెక్టర్, starting with the single colon, ending with single colon, but it contains more than 1 character. So it is not allowed. So ఇలా రాయొచ్చా? సో ఇలా రాయొచ్చండి. 123.45 ఫ్లోట్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ ఎర్రర్ క్లియర్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఇది సో యూ కెనాట్ రిప్రజెంట్ in floating point notation. Right. So boolean assign చేయొచ్చా? boolean. రైట్. ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ వస్తుందండి. రైట్. సో ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇన్కంపాటబుల్ టైప్ వస్తుంది. చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ C3 to boolean అంటే డేటా టైప్ చేంజ్ అయ్యి లేకపోతే ఈ వాల్యూ చేంజ్ చేయమని అర్థం. ఓకేనా? చేంజ్ టైప్ ఆఫ్ C3 to boolean. సో యు ఆర్ అసైనింగ్ boolean వాల్యూ, చేంజ్ ద C3 type to boolean. ఇక్కడ సో చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ C2 to float. Right. So you can assign only numbers or characters. That's it. Next one, boolean data type. So character data types ఎన్ని bytes of memory అండి? 2 bytes of memory. ఎందుకని? యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, boolean data type.
So for boolean data type, so size is not applicable. Okay na? So you can assign a true value or false value. Okay na? So true value, false value and true and keyword, false is also a keyword. True value, false value. So can you assign like this? సో ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందండి, వేరియబుల్ నేమ్ 2 times యూజ్ చేశాను అందుకని. బూలియన్ b3 ఈక్వల్ టు ఇలా రాయొచ్చా? సో క్యాపిటల్ T ఉందండి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ట్రూ ఫాల్స్ అనేవి కీవర్డ్స్, యూ కెన్ యూస్ ఓన్లీ స్మాల్ కేస్ లెటర్స్. రైట్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ స్మాల్ కేస్ లెటర్స్. సో ఇలా రాయొచ్చా పోనీ, డబుల్ కోలన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందండి. సో ఇలా రాయొచ్చా? యు ఆర్ నాట్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అండి? ఇప్పటికే టైం ఎక్కువైపోయిందా? బుర్రకు ఎక్కట్లేదా? ఆపేద్దామా క్లాస్? సో డేటా ఇప్పుడు మీరు ట్రూ అని డబుల్ కోట్స్ లో రాశారు సార్. అవునమ్మా, అది అప్పుడు స్ట్రింగ్ అవుతుంది కదా. స్ట్రింగ్ వాల్యూ. సో స్ట్రింగ్ కెనాట్ అసైన్ టు బూలియన్ డేటా టైప్. అలా ఉంటుందమ్మా. కానీ ఎందుకు రాశానంటే, సో ముందు కోడ్లో ఏం రాస్తానంటే ఇలా కూడా రాస్తాను. ఎలాగా? సో బూలియన్ అనే క్లాస్ వస్తుంది. సో బూలియన్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇలా రాయొచ్చు. సో ఇలా రాసిన అది బూలియన్ కింద వస్తుంది. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రాయొచ్చు కానీ డైరెక్ట్ గా రాయొద్దా సార్? ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో అలా రాసుకోవచ్చు. సో బై డిఫాల్ట్ అది పాస్ చేసాను అయితే. రైట్. సో ఇలా డేటా ప్రిమిటివ్ టైప్ కింద రాసేటప్పుడు ఓన్లీ ట్రూ వాల్యూ లేకపోతే ఫాల్స్ వాల్యూ, అది స్మాల్ కేస్ లెటర్స్. ఓకేనా? ఇవి రెండే వ్యాలిడ్. సో వేరే ఎలా అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ రాసినా వ్యాలిడ్ కాదు. కానీ సి లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ట్రూ అంటే 0, ఫాల్స్ అంటే 1 అని ఇలా పాస్ చేస్తుంటాం కదా. అదే ఫాల్స్ అంటే 0, రిమైనింగ్ అని ట్రూ అని. సో ఇక్కడ అలా పాసిబుల్ అవ్వదండి. సో దీనికి ఒక నెంబర్ అసైన్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా సి లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే వైల్ లూప్ రాసి సో ఇలా రాస్తారు. 1 అనే పాజిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, అది కీప్ ఆన్ కంటిన్యూ అయిపోద్ది లూప్. ఓకేనా? సో అది సి లాంగ్వేజ్లో పాసిబుల్ అయితే, కానీ ఇక్కడ కుదరదు. ఓకేనా? సో సి లాంగ్వేజ్లో 0 మీన్స్ ఫాల్స్, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ మీన్స్ ట్రూ అని కదా. సో బట్ హియర్, సో ఫాల్స్ మీన్స్ ఫాల్స్, ట్రూ మీన్స్ ట్రూ. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అసైన్ విత్ 0 or 1 or ఎనీ అదర్ నెంబర్స్. రైట్. సో ఇవి కొన్ని. రైట్. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్పండి. చాలా ఓకే అండి. నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని క్వశ్చన్లు, సో ఎస్సీజేపీ క్వశ్చన్స్ ఒక 10-15 క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. సో మీరు ట్రై చేయండి మీ సైడ్. సౌమ్య చెప్పమ్మా. కొంచెం మైక్ దగ్గర పెట్టుకుని, అంటే ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోను లేకపోతే ల్యాప్టాప్ దగ్గర పెట్టుకొని అడుగమ్మా. సరిగ్గా వినిపించట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి అడుగమ్మా. టైప్ చేయగలవా క్వశ్చన్? అర్థమైంది ఎవరికైనా క్వశ్చన్? సరిగా వినిపించలేదు అటు మైక్. సింగిల్ ఎస్ఓపి స్టేట్మెంటా? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్. ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ లో అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయలేమా సార్? ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ రాయాలి సార్? లేదమ్మా, యూ కెన్ ప్రింట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ నాకు కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, నేను కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని అన్ని ప్రింట్ చేస్తాను చూడు. సపోజ్ బైట్ డేటా టైప్కి ఒక వాల్యూ ఉంది, 10 అని అసైన్ చేశాను. ఇంటీజర్కి సమ్ 20 అసైన్ చేశాను. షార్ట్ డేటా టైప్కి సమ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ 30 అని అసైన్ చేశాను. సమ్ లాంగ్ డేటా టైప్కి 40 అసైన్ చేశాను. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఒకే ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్లో ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్.
రైట్. సో దీని రిలేటెడ్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎట్ ఏ టైం ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏదో రాశాను, నా పేరు ఏదో రాసుకున్నాను, హలో అని. హలో అని రాస్తే సో హలో ప్రింట్ అయిపోయింది, ఓకే. కానీ హలో పక్కన నాకు సపోజ్ బి అని అంటే బయట టైప్ వాల్యూ కావాలనుకోండి. సో దీని పక్కన ప్లస్ రాయండి. సో ప్లస్ అనేది ఏమంటే కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్గా వర్క్ అయింది, ప్లస్ ఎడిషన్ ఆపరేటర్గా వర్క్ అయింది. సో కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్గా ఎప్పుడు వర్క్ అయింది, ఎడిషన్ ఆపరేటర్గా ఎప్పుడు వర్క్ అయింది అంటే సపోజ్ ఆపరేటర్ ముందు అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ముందు, ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ముందు కానీ వెనుక కానీ, బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్. సో స్ట్రింగ్ ఉందనుకోండి, స్ట్రింగ్, in that case it will work as a concatenation operator. సపోజ్ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్కి బిఫోర్ కానీ ఆఫ్టర్ కానీ, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, నాట్ ఆర్. సో రెండు ఇంటీజర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ, ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ కానీ లేకపోతే కాంబినేషన్ ఎలా ఉన్నా కానీ రెండు అంటే నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఉంటే ఎడిషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఐదర్ ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ ఏ అయినా కానీ, కాంబినేషన్ కూడా కావచ్చు, రైట్. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఆపరేటర్ అనేది ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ టూ టైప్స్. ప్లస్ ఆపరేటర్ విల్ వర్క్ ఇన్ టూ టైప్స్, వన్ ఈజ్ ఎడిషన్ ఆపరేటర్, వన్ ఈజ్ కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్. సో కాన్కాటినేషన్ ఎప్పుడు జరిగిద్ది, ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ ముందు నా దగ్గర ఏముంది, స్ట్రింగ్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ అని ఎలా తెలుసు, డబుల్ కోలన్ స్టార్టెడ్, డబుల్ కోలన్ ఎండెడ్, ఇలా ఉంటే స్ట్రింగ్ అంటాం. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. సో ప్లస్ ఉంటే ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, కాన్కాటినేషన్గా పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను బి అని రాశాను అనుకోండి. సో బి అని రాస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు, హలో ప్లస్ 10 అంటే 10 అనే నెంబర్ పక్కన ప్రింట్ అయితే చూడండి, రైట్. సో హలో పక్కన 10 ప్రింట్ అయింది. సో మధ్యలో గ్యాప్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వండి, ఏం లేదు. సో రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ 10 స్పేస్ వచ్చింది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, దీని పక్కన ఇంకేమైనా ఇంకో స్ట్రింగ్ కావాలనుకోండి, దీని పక్కన ఇంకో స్ట్రింగ్, ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, లేకపోతే ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు, బైట్ వాల్యూ అని రాసి బి ఇచ్చారు. సో దాని పక్కన ఏమని రావాలి, ఇంటీజర్ వాల్యూ అని రావాలనుకోండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ స్ట్రింగ్ రాయండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ తర్వాత ఏముంది, స్ట్రింగ్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్లో ఏమని రాస్తున్నాం, స్ట్రింగ్లో ఇంటీజర్ వాల్యూ అని రాశాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏముంది, స్ట్రింగ్ ఉంది, స్ట్రింగ్ పక్కన ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ అంటే ఏంటి, కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అయిపోద్ది, స్ట్రింగ్ పక్కన ఉంది కాబట్టి. అంటే బైట్ వాల్యూ పక్కన 10 వస్తుంది. దాని తర్వాత ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. ఈ ప్లస్ పక్కన ఏముంది, సారీ. సో ఈ ప్లస్ పక్కన మళ్ళీ ఏముందండి, ప్లస్ ఉంది. సో ప్లస్ ఉంటే మళ్ళీ కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అయిపోద్ది, రైట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. సో బైట్ వాల్యూ, ఈ బైట్ వాల్యూ, సో 10 నెంబర్, సో 10 నెంబర్. సో ఇంటీజర్ వాల్యూ, సో దీని పక్కన ప్లస్ అని రాశాను అనుకోండి, ప్లస్ రాస్తే సపోజ్ ఐ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ ప్లస్ ఓ ఐ అంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ పక్కన ప్లస్ ఉంటే ఏమైంది, కాన్కాటినేషన్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ ఐ వాల్యూ అంటే 20 వస్తుంది. రైట్, చూడండి. సో ఈ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ, వినిపిస్తుందా అండి, రైట్. ఏం లేదమ్మా, చూడండి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయొచ్చా అని అడిగారు. సో ఇది ఫస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్, సో దానికి ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేశాను, మళ్ళీ ఇంకో స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను, ఇంకో వాల్యూ యాడ్ చేశాను. సపోజ్ లాస్ట్లో నేను కనుక సపోజ్ 2 వాల్యూస్ యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, పోనీ యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇంకో లైన్లో, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ బై కాన్కాటినేటింగ్ సమ్ స్ట్రింగ్. ఇలా రాశాను అనుకోండి, సపోజ్ ఇలా రాశాను అనుకోండి.
సో అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు వచ్చే బ్రేస్ పెట్టి చెక్ చేయండి, తర్వాత బ్రేస్ తీసేసి చెక్ చేయండి. రైట్, ఏమైందండి? సో ఫస్ట్ వన్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ తర్వాత ఏముంది, ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది. సో ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంటే ఏమైంది, కాన్కాటినేషన్ జరిగింది. అంటే ఈ నెంబర్ ఉంది, సో కాన్కాటినేషన్ జరిగి 10 పక్కన వచ్చింది. దాని పక్కన మళ్ళీ ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ అంటే ప్లస్ పక్కన స్ట్రింగ్ ఉంది, అంటే అగైన్ కాన్కాటినేషన్, అంటే ఉన్న స్ట్రింగ్కి కొత్త స్ట్రింగ్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ లైన్, సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ద స్ట్రింగ్స్ అండ్ నెంబర్స్ బై కాన్కాటినేటింగ్. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ లైన్లో ఏముందండి, సో ఇదంతా ఒక స్ట్రింగ్. సో దీని పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంటే ఏమని అర్థం, కాన్కాటినేషన్ అర్థం. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేసి, సో రిమైనింగ్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేయమని. కానీ రిమైనింగ్ వాల్యూ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ పెట్టాను, అంటే ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్సీ తీసుకుంటుంది. సో ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని మొత్తం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 100 వచ్చింది, ఆ 100 వాల్యూ తీసుకొచ్చి దీనికి అపెండ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక రిజల్ట్. సపోజ్ నేను ఈ బ్రేస్ తీసేసాను అనుకోండి, ఏమైతే చూడండి, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ తీసేసాను. సో తీసేస్తే ఏమైంది చూడండి, ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, సో 10, 20, 30, 40 మొత్తం ఒకదాని పక్కన ఒకటి వచ్చింది, కాన్కాట్ అయిపోయింది. ఎందుకు కాన్కాట్ అయిపోయినాయి, సో ఎందుకు కాన్కాట్ అయిపోయినాయి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇది ఏంటిదని, ఫస్ట్ ఇదంతా ఒక స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది. సో ప్లస్ ఆపరేటర్ అనేది స్ట్రింగ్ పక్కన ఉంటే ఏమైంది, కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అయింది. సో కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అన్నప్పుడు ఏమైంది, సో టోటల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ అని ప్రింట్ అయ్యి దాని పక్కన బి వాల్యూ ఏది ఉందో అది వచ్చి ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ బి వాల్యూ వచ్చి ప్రింట్ అయిపోయింది. సో అది మొత్తం స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం స్ట్రింగే. సో స్ట్రింగ్ పక్కన మళ్ళీ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది, అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూని కూడా స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. సో అంటే ఐ వాల్యూని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అపెండ్ చేస్తుంది. సో మొత్తం అప్ టు ఐ వరకు మొత్తం స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. సో స్ట్రింగ్ పక్కన మళ్ళీ ప్లస్ ఉంది, మళ్ళీ కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్. సో ఎస్ని కూడా స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మొత్తం స్ట్రింగ్ కింద ప్రింట్ చేస్తుంది. సో మొత్తం స్ట్రింగే. సో ఆ వేలో కన్వర్ట్ అయిపోద్దండి. సో స్ట్రింగ్ పక్కన కనుక ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంటే కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. సో రెండు నెంబర్స్ ఉంటే వాటి మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే అడిషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు వస్తుంది, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వరకు రాదు. ఫస్ట్ ఇదంతా అడిషన్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఐడెంటిఫై అయింది కాబట్టి ప్లస్ ఉంటే కాన్కాటినేషన్ జరిగిపోతుంది. రైట్. సో ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ఒక ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్లో ప్రింట్ చేయొచ్చు అమ్మా. రైట్, దీంట్లో ఏమన్నా అర్థం అవ్వలేదా సార్? చెప్పండి అమ్మా. సి లాంగ్వేజ్ లో లాగా దీనిలో కూడా ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ లో బ్యాక్ స్లాష్ అని యూజ్ చేయొచ్చా సార్? 100% యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. సో ఇప్పుడు ఉందా, రైట్, ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అని యూజ్ చేశాను అనుకోండి. దానికోసమే అడిగాను సార్. రైట్, అంటే ఒకే ఎస్ఓపిలో పక్క పక్కన కాకుండా అన్ని 4 వాల్యూస్ కింద కింద వచ్చేటట్టు స్లాష్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. మీరు ఎక్కడ స్లాష్ అని యూజ్ చేస్తే అక్కడ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోద్ది. చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, ఒకే ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ 2 లైన్స్. సో బయట వాల్యూ 10 అని వచ్చింది, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? సో అన్ని ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ అని అంటారు దీన్ని. సో ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ మొత్తం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ చెప్తాను. సో యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్లో చెప్దాం అనుకున్నాను. సో ఈరోజు కనీసం డేటా టైప్స్ అన్న కంప్లీట్ చేస్తే ఉన్నదే 1 మంత్ టైం. 1 మంత్ టైంలో బోల్డ్ అంత హిస్టరీ ఉంది. సో కొద్దిగా ఫాస్ట్గా లాగుదాం అన్నట్టు చూస్తున్నాను. సరే, ఫాస్ట్గా లాగడం కన్నా మీకు అర్థం అవ్వటం, మీరు క్వశ్చన్ వేయటమే బాగా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు క్వశ్చన్ వేయబట్టే ఇప్పుడు నాకు కనీసం ఎక్స్పోనెన్షియల్ అది ఒకటి ఉంది కదా, సో అక్కడ తేడా వస్తుందని తెలిసింది. సో మీరు క్వశ్చన్ అయిపోతే అది ముందుకు వెళ్ళిపోయేది. సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్పండి ఎవరైనా. సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. బి ప్లస్ ఐ. 10, 20 ప్రింట్ అయితే పక్క పక్కన ఏమైతాం ఇక్కడ బి ప్లస్ ఐ అని రాస్తే ఏమైంది, 30 వస్తుంది సార్. సో ఫస్ట్ కేసు బి వాల్యూ ప్లస్ ఐ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు. సో లెఫ్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఏంటిది, బి అని ఉంది. బి అనేది ఏ టైపు, బైట్ టైపు. ఓకేనా? సో బైట్ టైపు. ప్లస్ అనే ముందు నంబర్ ఉంది, ప్లస్ తర్వాత నంబర్ ఉంది. సో రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ప్లస్ ఉంది. ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ఏ టైపు, నంబర్ టైప్.
సో నంబర్ టైప్ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఏం జరిగింది అని చెప్పిన ఎడిషన్ ఆపరేషన్ జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ జరిగింది. సో ఎడిషన్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు బయటలో ఎంత ఉంది 10, ఐలో ఎంత ఉంది 20. సో 30 వాల్యూ వస్తుందండి ఇక్కడ 30 వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎవరని చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఉంది, 10, 20. సో డబుల్ కోలన్ ఉంది. డబుల్ కోలన్ అంటే స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ప్లస్ ఉంటే ఏమైంది, స్ట్రింగ్ కాన్కాటినేషన్ జరిగింది. కాన్కాటినేషన్ అంటే ఫస్ట్ బ్లాంక్ స్ట్రింగ్కి, అంటే ఏం లేదు అక్కడ, బ్లాంక్ స్ట్రింగ్కి ఏం అపెండ్ అయింది, బి వాల్యూ అపెండ్ అయింది. బిలో ఏముంది 10 ఉంది, అంటే 10 వచ్చి బ్లాంక్ స్ట్రింగ్కి అపెండ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్లాంక్ స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ 10ని కూడా స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పడేస్తుంది, అంటే మొత్తం స్ట్రింగే అన్నట్టు. ఇప్పుడు బి వరకు కూడా మొత్తం స్ట్రింగే. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ఏముంది, మళ్ళీ ప్లస్ ఉంది. మళ్ళీ ప్లస్ అంటే కాన్కాటినేషన్. సో కాన్కాటినేషన్ అంటే ఐలో ఏముంది 20 ఉంది. సో 20 తీసుకొచ్చి దీనికి అపెండ్ చేసి పడేస్తుంది. అపెండ్ చేసి మొత్తం మళ్ళీ ఇది స్ట్రింగ్ కింద ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ కేసులో 30 వస్తుంది, సెకండ్ కేసులో సో 20, 10 కంబైన్ అంటే కాన్కాటేషన్ అయిపోయి వస్తాయి. చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్. సో రన్ ద ప్రోగ్రామ్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. అవుట్పుట్ చూస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ 30, సెకండ్ వాల్యూ 20, 10. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో. ఈ కేసులో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, 10, 20 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఉన్న బిఫోర్ ఉన్న రైట్. సో చూడండి ఫస్ట్ ఏం జరిగింది వింటున్నారా క్లాసు. సో ఫస్ట్ ఏముందండి, బి అనేది ఉంది. సో బి అనేది ఏ టైపు, బైట్ టైప్, అంటే నెంబర్ టైపు. దాని పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. సో ప్లస్ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆపరేటర్. సో అది ఎడిషన్ కావచ్చు, కాన్కాటినేషన్ కావచ్చు. కానీ ప్లస్ తర్వాత ఏముంది, ఐ అని ఉంది. ఐ అనేది ఏంటి, నెంబర్. అంటే ప్లస్ ముందు నెంబర్ ఉంది, ప్లస్ వెనక నెంబర్ ఉంది. ఓకేనా. సో 2 ఆపరెంట్స్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎడిషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. సో ఎడిషన్ ఏం జరిగింది, సో బి వాల్యూ ఎంత 10, ఐ వాల్యూ ఎంత 20. సో 10 + 20 ఎంత, సో 30 వాల్యూ వచ్చింది. రైట్. సో 30 వాల్యూ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ పక్కన ఏముంది, డబుల్ కోలన్ ఓపెన్, డబుల్ కోలన్ క్లోజ్. అంటే సో 30 వాల్యూ అనేది ఏంటి, ఇంటీజర్ నెంబర్. ఇంటీజర్ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. సో ప్లస్ అనేది ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆపరేటర్ కింద పనిచేయాలా, కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ కింద పనిచేయాలా అనేది నెక్స్ట్ వాల్యూ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి, స్ట్రింగ్. సో ప్లస్ ముందు కానీ ప్లస్ తర్వాత కానీ స్ట్రింగ్ ఉంటే ఏమైపోద్ది, కాన్కాటినేషన్ జరిగింది, అంటే 30 ప్రింట్ అయింది. సో ఇది బ్లాంక్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. సో రెండో కేసులో, ఫస్ట్ కేసులో 30, రెండో కేసులో కూడా 30 అవుట్పుట్. చూడండి 30. పోనీ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరన్నా. పోనీ స్పేస్ పెడతాను ఇక్కడ, స్పేస్ లేకపోతే స్పేస్ పెట్టాను. రైట్. సో ఫస్ట్ ఏముందండి, బి అని ఉంది. బి అంటే ఏంటి, నెంబర్ టైపు. సో నెంబర్ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ పక్కన ఏముంది, స్ట్రింగ్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్కి రెండో స్ట్రింగ్ కాన్కాట్ అయిపోద్ది. సో కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది ఫస్ట్ ప్లస్. సో ఫస్ట్ ప్లస్ కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అయినప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత ఉంది 10. సో 10కి ఏం కాన్కాట్ అయిపోద్ది, స్పేస్ కాన్కాట్ అయిపోద్ది. రైట్. సో స్పేస్ తర్వాత స్పేస్ ఎందుకు వచ్చింది, మొత్తం స్ట్రింగ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, బిఫోర్ మొత్తాన్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పడేస్తుంది. ఒక్కసారి కనుక స్ట్రింగ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎక్కడైనా, సో బిఫోర్ మొత్తం స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది. అంటే బిఫోర్ అంటే అది ఎక్కడ వరకు ఉంటే అక్కడ వరకు స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ప్లస్ ఉంటే ఏమైంది, కాన్కాటినేషన్ జరిగింది. సో కాన్కాటినేషన్ దేంతో కాన్కాటినేషన్ జరగాలి, ఐతో. ఐలో ఎంత ఉంది 20. సో 10కి 20 వచ్చి యాడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. 10 స్పేస్ 20 యాడ్ అయిపోయింది. కానీ ఆ స్ట్రింగ్ ఏం చేసింది, ఈ 20ని కూడా స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి పడేసింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఐ వరకు స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. సో ఐ అనేది స్ట్రింగ్ వరకు, ఐ వరకు స్ట్రింగ్. సో ఐ పక్కన ఏముంది, ప్లస్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ పక్కన ప్లస్ ఉంటే ఏమైంది, మళ్ళీ కాన్కాటినేషనే, అంటే ఎస్ ఉంది. సో ఎస్లో ఎంత ఉంది 30. సో 30 కూడా వచ్చి దీనికి అపెండ్ అయిపోయింది.
సో రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది 10 స్పేస్ 20 30 చెక్ చేయండి. టెన్ స్పేస్ 20 30. సో ఇలాంటివి ఏమైనా ట్రై చేస్తారు, ట్రై చేయండి. ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఇలాంటి. సో యాక్చువల్గా ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్లో ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు వర్క్ అయింది, కాన్కాటేషన్ ఎప్పుడు వర్క్ అయింది, అంటే అడిషను కాన్కాటేషన్ ఎప్పుడు వర్క్ అయింది అని తెలిస్తే సరిపోయింది. రైట్. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ క్లాస్ కరెక్ట్గా జరగలేదు అనుకోండి, మీరు అసలు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. సో మేబీ ఒక్కొక్క ఏరియాలో నేను ఒక ల్యాగింగ్ ఉండొచ్చు, ఓకేనా. సో మీ లెవెల్కి నేను పర్ఫెక్ట్గా చెప్తాను, మీరు దాని గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు. ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చి ఆగిపోయినా, సో ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా, సో దాని గురించి పెద్ద ఫీల్ అవ్వద్దు, ఓకేనా. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా నేర్పిస్తాను. రైట్. సో దీని మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు పంపిస్తాను, మీరు ట్రై చేద్దరు, ఓకేనా. రైట్. మరి ఆల్మోస్ట్ ఓకే సార్. 8 అయిపోతుంది టైము. రైట్. సో ఇప్పటి వరకు చాలా ఓపికగా ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎగిరిపోయారు జనాలు. 20 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు ఇందాకలా. రైట్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.